So you can hear as well, Vincent? No problem at all. Okay. Vincent, if we could check how we can hear you again. Okay, 1, 2, 3. Hepatic Okay, lipidosis. it's okay. Is that okay? Yeah. Thank you. Yes, so we can start. Okay. All right. Good afternoon. It's a pleasure to be in a virtual meeting with you. Всем Of доброе course, утро. Большое удовольствие мне доставляет присутствовать с вами хотя бы и виртуально сегодня. I would prefer to be with you, but that's going to be for the next time, I guess. Хотелось бы, конечно, лично, но думаю, что в следующий раз мы сможем с вами встретиться офлайн. Today I'm going to speak about feline hepatic lipidosis as a first talk. Начнем мы с печеночного липидоза у кошек. Это первая тема. This is a topic that is dear to my heart, as that was a topic of my PhD thesis. Эта тема очень близка моему сердцу. Это была тема моей диссертации. And thus, I'm very happy to share that information with you. Поэтому я с радостью поделюсь своими наработками с вами. So, feline hepatic lipidosis is an excessive accumulation of lipid, especially triglycerides, in the liver. По сути, это заболевание характеризуется аккумуляцией жира в печени. Hepatic lipidosis occur in many species like cow, horses, humans, especially in obese human. Возникает у многих видов. Есть и у лошадей, встречается и у коров, ну и, конечно же, и у людей с избыточной массой тела. And when you look at the liver of that cat with hepatic lipidosis, you can see that it's very similar to the liver that you can see in a foie gras from the duck. И если вы посмотрите на печень кошки с липидозом, то вы поймете, что она очень похожа на фуагра, то есть утиную печень. But the cause, as we will see, is not the same. Ну, конечно же, ситуация в этих двух случаях разная. If you look at that liver by photon microscopy, Если посмотреть под микроскопом, you can see that there is nearly no cytoplasm that you can see. That's the pink that you see. It's mostly white as fat. вы видите, что в основном мы видим белый цвет, да, мало розового, фиолетового. Это говорит о накоплении жира. And no, when you look at it on electronic microscopy, А если посмотреть под электронным микроскопом, вот картинка справа, you can see the wall of the cell, you can see the nucleus, you can see all the lipid globules. Вы видите стенку клетки, вы видите ядро, и также вы видите различные вакуоли и пузырьки жидкости. And you can see here how much the nucleus is squeezed, and you can see that also all the other organelles like mitochondria are very squeezed in that cell. И вы видите, насколько, так сказать, большое скопление, то есть насколько сдавлено ядро внутри этой клетки. And that's only when you have that extreme lipid accumulation that cats will show signs of hepatic lipidosis. И вот такое экстремального уровня как бы скопление отмечается именно в клетках с липидозом. Okay. How can you make a diagnosis of hepatic lipidosis? Идем дальше, говорим о диагностировании липидоза. First, the story is quite typical. Those cats are presented to you because they do not want to eat. Анамнез достаточно типичный. Очень часто обращаются владельцы с жалобами, что питомец отказывается от еды. And they don't want to eat for a long time, although people do not always realize how long they didn't eat.
И это уже довольно долгое время они отказываются от еды, хотя обычно владельцы с трудом могут сказать, сколько точно. Of course, this is associated with weight loss. Конечно же, в связи с этим также наблюдается потеря веса. And when you look at the cat, you can see that all the mucosa are yellow. Мы также можем отметить желтушность слизистых оболочек, Signs of jaundice. ну, то есть признаки желтухи, да. You can palpate the liver, which is quite difficult to do in a normal cat. И мы можем прощупать печень, что обычно довольно трудно сделать, пропальпировать у кошки. And the cat shows a lot of muscle wasting. И также идет потеря мышечной массы. When you take a blood sample, of course, the bilirubin is elevated. That's why the cat is yellow. But you also have an increase in all liver enzyme activity, like ALT and alkaline phosphatase. И, конечно же, при анализе крови мы наблюдаем не только повышение билирубина, который отвечает за пожелтевшие слизистые оболочки, но и повышение активности всех печеночных ферментов. Это и АЛТ, и щелочная фосфатаза. So, if you have a cat that is presented to you with those signs, it is very likely that it's from hepatic lipidosis. Соответственно, такая вот клиническая картина, симптоматика, анамнез с высокой долей вероятности предполагает, что здесь у нас липидоз печени. But there are other causes of jaundice in cat, like hemolysis, for example. Однако бывают и другие причины, почему у кошек развивается желтуха, например, гемолиз, Like cholangiohepatitis, как воспаление желчевыводящих путей, FIP, it's a feline infectious инфекционный перитонит peritonitis, кошек. lymphosarcoma, etc. So ideally, it's nice to make a liver biopsy to confirm it. If you have an ultrasound machine, it's relatively easy to do a biopsy and not risky. It's quite a safe procedure. What you can Также see есть here, другие причины, например, лимфосаркома и другие, которые перечислены на данном слайде, поэтому, конечно, лучше сделать биопсию. Под контролем УЗИ это довольно-таки безопасная процедура с низким риском. here you can see the needle in the liver Вот иголочка в печени вы можете видеть. and the two guide, so that you know that you're going to be between those two guides when you do your biopsy. I'm sorry, could you come again about between? Yes, the two here you have two guide actually with the ultrasound machine and the probe that you're using. Mhm. In the mode, they give you two guide, that those white line here, and it means that the needle is going to be between those two lines, and so you're not risking to go in a big blood vessels or things like that. Okay, thank you. И здесь мы на УЗИ используем две направляющих, и иголка должна располагаться точно между ними для того, чтобы не травмировать какие-то лишние участки, сосуды и так далее. Of course, the cat will require an anesthesia to do that, or big sedation. И, конечно же, нам потребуется анестезия или глубокая седация для того, чтобы выполнить эту процедуру. And when you look at the biopsy there, it's obvious that the cat is suffering from hepatic lipidosis. И, соответственно, потом мы уже видим на образце, который мы взяли после биопсии, что здесь действительно липидоз. If you cannot do a biopsy, Если you не can also можете do what we сделать, call a fine needle aspirate. если не можете сделать трукат, биопсию, то можно делать тонкоигольную биопсию, аспирацию. Basically, you take an empty syringe with a needle, you stick the animal in the direction of the liver, and you make aspiration. По сути, вы знаете, как это делается. Колем тонкой иглой в направлении печени и делаем такие как бы подсасывающие движения. And then you put what you were able to collect it on a microscope plate, coloring it, and look at it. And if you see all cells that looks like a sponge, like you can see those cells like that, and you see all those little vacuole of lipids, then it's also
a good way to diagnose hepatic lipidosis. То, что вы собрали, в дальнейшем размещается на микроскопическом стекле, окрашивается. И если вы видите такую картину, которая похожа на губку, так сказать, вот мы видим много-много скопления жира, вот такая же похожая картина, то это тоже помогает нам поставить диагноз липидоз. What are the risk factors for lipidosis? First one, it's obesity, and you will understand why in the remaining of the presentation. Факторы риска, да, развития печеночного липидоза. Ну, прежде всего, это ожирение. Мы будем дальше об этом говорить по ходу презентации много. We didn't find any breed predisposition. Никаких конкретных предрасположенных к заболеванию пород не было выявлено. Nurtured cats are at higher risk than entire one, and that's just because nurtured cats are more at risk of being overweight. Стерилизованные животные более подвержены, но это потому, что они более подвержены прибавке в весе. This is a middle-aged disease between 4 and 12 years of age. Эта болезнь обычно развивается в среднем возрасте, то есть между 4 и 12 годами жизни животного. And finally, even if it's not easy to demonstrate, stress is an important component. И хотя это достаточно трудно доказать, стресс является важным компонентом в развитии этого заболевания. What we believe is that the trigger for the anorexia is the stress that could be moving to a new home, for example. Мы считаем, что именно триггером для развития анорексии является нервное состояние, стресс, который может возникнуть, например, при переезде в новое место жительства. Arriving of a baby in the home. Появление новорожденного ребенка в семье. Arrival of a new pet. Появление нового питомца в семье. Owners going in vacation. Отъезд хозяев в длительный отпуск. And many more that sounds like that. И многие другие переживания, которые могут случиться у животного в похожих ситуациях. In feline hepatic lipidosis, we consider two main clinical presentations. One is what we call idiopathic. Мы различаем два развития, так сказать, событий, две клинических картины у липидоза. Первый мы называем идиопатическим. Idiopathic means we don't know the cause. Что всегда обозначает, что причину мы не знаем. And we believe it's stress-induced fast. И мы в таких случаях считаем, что это всегда вызвано стрессом. Then secondary. И есть вторичное развитие липидоза. That means that it is associated with another disease. То есть он связан с другой патологией. Can be chronic enteritis, cholangiohepatitis, renal disease, diabetes, etc. Хронический энтерит, заболевания почек, сахарный диабет и другие заболевания. All diseases that can be associated with anorexia. Все заболевания, которые, в принципе, могут вызывать анорексию. The great news, I mean, it's not so new anymore, but is that now we can take care of cat with hepatic lipidosis. Отличные новости, хотя не сказать, что это какая-то совершенно новая информация или сенсация, но тем не менее теперь мы можем лечить липидоз печени у кошек. So in the late 80s, we and other groups realized that if you tube feed, if you force feed those animals, you can save them. А в конце 80-х стало понятно, что если принудительно кормить животное через введение трубки, например, то животное можно спасти. But if you don't feed them, they will die. Если же их не кормить, они умрут. No. First, how can we prevent that a cat gets hepatic lipidosis? Но до того, как поговорить о лечении, давайте поговорим о том, как предотвратить это состояние у кошки. Or, I mean, idiopathic or secondary. Неважно, идиопатический или вторичный. So, part of the work
I did as a PhD student was to see if I let a cat fasting, will that cat get hepatic lipidosis? Как часть моей работы по подготовке диссертации я проводила исследование, целью которого было установить, если не давать кошке есть некоторое время, да, то есть она будет воздерживаться от приема пищи, то разовьется ли у нее липидоз печени. So here you have the weight of the cat expressed as a percentage of his weight at the start of the study. Итак, мы начинаем нашу красную кривую на том проценте, так сказать, веса тела животного, на котором мы начинаем наше исследование. And here you have the week, the time in week before and after putting those cats on an unpalatable diet. И вы видите отсчет до нуля, то есть это недели до того момента, когда мы переводим животное на такую диету, которой он питаться не способен. All those cats were overweight at the beginning. Почти у всех этих кошек была избыточная масса тела в начале исследования. So the cat didn't really like the food we gave them, so they didn't eat. Итак, мы давали кошкам такую еду, которая им не нравилась, и они ее не ели, и они теряли вес. And they lost weight. But as you can see, they only show clinical signs after 5 to 7 weeks of fasting. И как вы видите на данном графике, только на 5-й неделе, то есть вот 5-7 неделя воздержания от пищи, это было время, когда начинали развиваться уже симптомы. What you can see here is that during the first week of fasting, by not eating, those cats do lose 10% of their body weight. Как вы видите, на первой неделе без пищи кошки теряют 10% своего веса. So if you see that a cat lost 10% of his weight in 1 week, it means that this cat didn't eat. Соответственно, отсюда вы можете сделать вывод, что если мы наблюдаем, что животное потеряло 10% своего веса, это значит, что оно не ест уже неделю. And of course, you don't want a cat not eating for weeks. А мы не хотим, чтобы кошки не питались неделями. So this model might appear cruel, but you have to remember that all those cats were overweight at the start of the study. And in the 70s in human, it was the standard to make obese people lose weight by fasting them. Да, вот обратите внимание, пожалуйста, на реальные фотки. Еще раз обращаю внимание, что кошки были с избыточной массой тела, с ожирением в начале исследования. Вообще хочется также напомнить, что таким образом в 70-х годах помогали людям худеть, да, с ожирением, просто вот не есть. Вот такой был способ. And actually they reported that it was easier stopping completely eating than eating a small amount. Считалось, что лучше вообще перестать есть или проще вообще перестать есть, чем кушать понемножку. But it didn't work very well because as soon as they stopped, then they gained weight even much faster and were back to their initial weight. Но помогало это довольно-таки плохо, потому что как только вот этот вынужденный пост прерывался, они ели еще гораздо больше и набирали с более высокой скоростью вес. The white cat that you can see here, that was the cat after 6 weeks of fasting. Белая кошечка вот в таком состоянии через 6 недель воздержания от пищи. You see, he still wants to play with that little plastic cap. Все еще хочет играть. So even after several weeks of fasting, even as you will see, as they already accumulate quite a lot of fat in the liver, those cats look clinically normal. Хочется сказать, что даже на 7-й неделе без еды клинически кошки выглядят нормально, несмотря на то, что к этому моменту в печени уже значительная аккумуляция жира. Which means that if you have in one place several cats, a multi-cat household, это обозначает, что если в доме проживает, например, несколько питомцев, в общем, несколько животных содержатся вместе, as you're not able to monitor individual intake, и очень важно тогда индивидуально отслеживать их потребление пищи. one cat
might stop eating without you seeing it. Потому что если нет, одна кошка может перестать есть, и этого никто не заметит. And eventually suffer from hepatic lipidosis. И в итоге у нее разовьется липидоз. What you see here is picture, electronic microscopy picture of the liver of the same cat over time. Что мы здесь наблюдаем? Здесь у нас картинки, результаты исследования электронным микроскопом. Это у нас срезы одной и той же кошки со временем. When the cat was obese, Когда кошка была жирненькая, and in human, obesity is associated with a significant accumulation of lipid in the liver. так же, как и у людей, то есть вот как считается, у людей, если у них излишний вес, то и много жира накапливается в печени. But that's not the case in cat because this is not fat, this is a vessel, a blood vessel. А у кошек как In the раз-таки liver. не такая картина у кошек с излишним весом. Здесь мы наблюдаем сосуд. No, after 2 weeks of fasting, you can see that there is already quite a significant accumulation of lipid, but that organelle and nucleus are not squeezed yet. Через 2 недели без пищи мы видим уже прибавление, существенное содержание жира в клетках печени, но еще не такое загруженное, то есть органеллы и ядро клетки еще не, как сказать, не сморщены, не задавлены этими жировыми отложениями. And finally, after 6 weeks, you already seen that slide, you can see a dramatic and all the organelles on the nucleus, all of them are squeezed. А на 6-й неделе уже все структуры клетки полностью сдавлены жировыми накоплениями. So, what are the conclusion of that is that obesity is not an issue for hepatic lipidosis on its own, but you should not let a cat fast. Поэтому вывод в случае кошек заключается в том, что как раз-таки ожирение не является причиной липидоза печени, но вот если она перестанет есть, тогда развивается липидоз, поэтому нельзя этого допускать. No, in some textbook nowadays it says that cat shouldn't fast for a few days. The reality is that cat will not have hepatic lipidosis only after 4 or 5 weeks. I wouldn't recommend to let cats fast that time, but even a couple of weeks will induce some accumulation of fat, but that's not life-threatening for the cat. В разных учебниках, в разной литературе есть разные рекомендации по поводу того, сколько можно позволять кошке находиться без пищи. Я бы не рекомендовал длительность 4-5 недель, потому что уже тогда может развиваться липидоз. Как мы видим, на 2 неделях уже есть жировые отложения, но они не угрожают жизни животного. So monitoring fast is not easy in multi-house cats. Как мы уже сказали, если несколько животных проживает вместе в одном доме, то трудно мониторить приемы пищи каждого животного индивидуально. And at any time a cat goes through a stressful situation, like I mentioned before, moving to a new home, getting in other cats in the household, having a baby, etc., it should be monitored, see that everything is doing fine. За этим важно следить, но особенно важно следить в стрессовых ситуациях. То есть если известно, что животное поменяло место жительства или вот все ситуации про рождение нового ребенка, появление нового питомца, который я уже перечислял, тогда особенно внимательно нужно следить за его приемами пищи, лично этого питомца. 20 years ago, when we did put a cat on an obesity diet, we were told, just wait, he will end up to eat. Лет 20 назад, когда сажали жирненьких кошек на диету, нам так говорили: ну просто подождите, и через некоторое время начнет есть. That's not true. Cats would rather die than eating a diet that they don't like. Это неправда. Кошки с большей готовностью умрут, чем будут есть то, что им не нравится. The liver of cat is able to store a large amount of lipids, and it is more or less physiological. That means that's reversible, except when we go to such
an accumulation. Физиологически кошки, печень кошек может накапливать достаточно большие объемы жира, и это хорошо, потому что это значит, что это процесс обратимый, за исключением значительных скоплений, такой аккумуляции, как мы видим вот справа на 6 неделях. Any disease that will depress food intake will induce accumulation of fat in the liver. Is it hepatic lipidosis or not? We could discuss that. Нужно понимать, что любое заболевание, которое будет подавлять аппетит у кошки, будет вызывать накопление жира в печени. В какой момент это превращается в липидоз, мы можем это обсудить, но любое заболевание будет к этому приводить. If you give a picture like that to a pathologist, he will call it steatosis or hepatic lipidosis. But we know that liver can still accumulate more fat before showing clinical signs. В принципе, если показать центральную картиночку, вот это 2 недели без пищи гистологу, то он в любом случае скажет, что это уже липидоз. Но мы знаем, что это еще без клинической картины, без симптоматики состояние и обратимое. And finally, obese cats are more at risk just because they have more fat reserve, because when you're not eating, the fat that is getting in the liver is coming from the fat reserve. И также важным замечанием является то, что кошки с избыточным весом, они также больше в группе риска, просто потому, что в их теле больше скоплений жира, то есть жир попадает в печень из запасов, которые есть в теле. Чем их больше, тем больше риск. So on these slides, what you see is if we take the time at which we saw those cats getting yellow, having excessive bilirubinemia. Что мы видим на этих графиках? Время, за которое развилась желтушность. How many weeks before there was an increase in the liver enzyme alanine aminotransferase and alkaline phosphatase? То есть здесь мы меряем, за сколько месяцев до этого уже повышались энзимы печени. Вы здесь видите аланин-аминотрансферазу и щелочную фосфатазу справа. Щелочная фосфатаза справа на графике. Сколько времени они уже повышались до развития клинической гипербилирубинемии? As you can see here, the increase in ALT was only obvious and above normal range, that's normal range, 1 week before hyperbilirubinemia. Итак, слева аланин-аминотрансфераза повышалась всего за неделю до развития желтушности. Whereas for alkaline phosphatase, it was as much as 3 weeks. В то время как щелочная фосфатаза начала повышаться уже за 3 недели. Knowing that in cats, any increase above normal limit of alkaline phosphatase is suspicious. There is a problem. Таким образом, мы должны еще раз вспомнить, что любое повышение щелочной фосфатазы у кошек всегда должно вызывать подозрение. So the application of that is if someone come to you and present a cat that didn't eat for a while, we don't know how long, you can look at liver enzyme, and if the liver enzyme are, especially alkaline phosphatase, are within normal limit, this is likely that this cat did not accumulate too much fat yet in its liver. Практическое применение этого подозрительного показателя щелочной фосфатазы заключается в том, что если к вам приходит на прием животное, у которого вот подобная симптоматика, вы делаете анализ и видите, что щелочная фосфатаза в норме, это значит, что в печени еще нет критического скопления жира. But of course, you will say that from that day, owners has to monitor food intake, and if the cat is not eating, then we will need to act. Но, конечно же, в это время владельцу вы скажете, что надо четко следить за приемами пищи этого конкретного питомца, и если продолжится ситуация, что не ест животное, то нужно будет действовать быстро. Okay, why do cats accumulate lipids during fasting? Давайте поговорим немного о механизме. Почему кошки накапливают жир в печени в то время, когда они не едят?
I told you before that in obese people, it used to be that we fast them so that they could lose weight. Как я говорил раньше, людей с ожирением, так сказать, лечили от этого состояния просто запретом на прием пищи. And when they do that, they do not accumulate fat in their liver. И когда люди не едят, у них не скапливается жир в печени. If you take an obese dog and you fast that dog, it will never show hepatic lipidosis. Аналогичная картина у собак. Если собаке не давать есть, у нее тоже не будет никакого липидоза от этого. If you take a rat or mice, again, you fast that rat or that mice, it will not induce hepatic lipidosis. Грызуны тоже у них не развивается липидоз при отсутствии пищи. But you might know that if you fast a horse, or actually if the horse or especially the pony, especially overweight pony, stop eating, they will have hepatic lipidosis too. Но, как вы, наверное, знаете, если не давать еду лошади, а особенно пони, а особенно жирненькому пони, то у него тоже разовьется липидоз. So, in a cat that is fasting, there are 3 reasons to explain that there is a lipid accumulation in the liver. Итак, what you есть have три механизма, которые объясняют вот это вот скопление в печени у кошки. The reason number 1 is that during the fast, an hormone, the hormone-sensitive lipase, is stimulated and promote the release of fatty acid from the adipocyte. Здесь первый механизм заключается в том, что липазы, которые чувствительны к гормонам, вызывают высвобождение жирных кислот из адипоцита. Those fatty acids go to the liver because fatty acid cannot stay in the bloodstream. And if there are too many of them, they may accumulate. Эти жирные кислоты попадают в кровоток, но так как их слишком много, дальше они попадают в печень. The liver can do 2 things with those fatty acids. Что печень может сделать с этими жирными кислотами, которые в нее попали? Она может сделать 2 вещи. Making energy or ketone bodies. Она может превратить их в кетоновые тела. And that's done in the mitochondria. And for fatty acid to get in the mitochondria, you need carnitine. Этот процесс происходит в митохондрии, и для того, чтобы жирная кислота попала в митохондрию, нам нужен карнитин. The other pathway is to make mostly triglyceride, but also phospholipids. Другой, так сказать, результат – это триглицерид, который делается с помощью липидов, фосфолипидов. But for the liver to export those lipids, it has to synthesize very low density lipoprotein. Но для того, чтобы их экспортировать, нужно… Вот сейчас мне понадобится помощь. Что это VLDL? Could you repeat the VLDL? Sorry. So very low density lipoprotein. Нужен липопротеиды низкой плотности. Lipoprotein is enough. Yeah, thanks. But to do lipoprotein, Но чтобы его произвести, you need amino acid, otherwise you cannot make them. So нам нужны аминокислоты, иначе его не из чего делать. And actually, it could be a combination of those 3. Too much fatty acid, not enough transformation, either in energy and ketone bodies, and not being able to export the lipid from the liver to the other tissue. И, соответственно, комбинация вот этих, даже, может быть, всех 3 ситуаций, то есть избыток жирных кислот, недостаточная переработка их в энергию и кетоновые тела, а также неспособность экспортировать их. So, when we look at those cats after several weeks fasting, what we see is that they show many signs of protein depletion. They show muscle wasting. Таким образом, именно мы видим, что именно все признаки, вся клиническая симптоматика сводится к тому у кошки, что происходит с белками в ее организме. Прежде всего идет потеря мышечной массы.
they show low serum albumin. Низкое содержание сывороточного альбумина. We see an increase in partial thromboplastin time, Увеличенное частичное тромбопластиновое время, which is a measure of clogging. Что является показателем свертываемости крови. They show poorly responsive anemia. Демонстрируют признаки анемии, которая плохо поддается лечению. And finally, they show fatty liver. И, соответственно, жир в печени. And all those signs are associated with protein depletion. И все эти признаки связаны, опять-таки, с тем, как употребляется и расходуется белок в организме. This was to validate that hypothesis. So again, we took cats that were overweight, but this time we divided them in 4 groups. Для того, чтобы оценить эту гипотезу, мы взяли, опять-таки, кошек с избыточной массой тела и разделили их на 4 группы. One that would fast for 4 weeks. Первая группа без еды 4 недели. One that would receive 25% of its calorie as protein. Вторая группа получала только 25% всех необходимых, нормы калорий в виде протеина. One with 25% of its calorie from lipids. Другая группа получала 25% необходимых калорий, но в форме жиров, липидов. And one 25% of its calorie from carbohydrate. Последняя группа получала 25%, но в виде углеводов. After 4 weeks of that regimen, что же мы наблюдаем через 4 недели вот такого вот режима питания? You can see that the control and the lipid group had a very significant accumulation of lipid. This is what we see in cat with hepatic lipidosis. Обратите внимание, что и контрольная группа, и та группа, которая получала липиды в питании, имеют очень схожие результаты. Идет накопление жира в печени у контрольной группы. You can see that the protein group had a very small increase in lipids. Протеиновая группа показывает самые низкие показатели накопления. And significantly lower than the control and lipid group. Гораздо ниже, чем желтая и красная группы. And the carbohydrate group was intermediary in between the control and the protein. А группа, которая получала углеводы, как вы видите, находится где-то в середине, да, у нее примерно 50% показателей от контрольной и липидной группы. And it makes sense because in a fasting stage, the body uses amino acid and thus protein to make glucose. И это логично, потому что если не получает питания достаточного животного, то тогда оно использует аминокислоты и жирные кислоты для того, чтобы делать глюкозу. And so glucose spared a part of the protein. Sorry, glucose? Glucose spared because the body didn't have to use protein to make the glucose. Mm-hmm. Protein was spared. Thank you. И таким образом получается, что именно белок тратится на производство глюкозы. Если же глюкоза поступает, то он не тратится. So we repeated that observation, but this time with 2 groups of 6 cats being either fasted or receiving 25% of their calorie as protein. Схожие соображения мы смогли подтвердить в ходе другого исследования. У нас были 2 группы, по 6 кошек в каждой. Группа Т, контрольная группа без питания, группа П зеленым цветом получала протеиновое питание. And as you can see, at the end of the 6th week, and even at 5 weeks, we removed those 2 cats from the study at 5 weeks because they show hepatic lipidosis. And here, all but 1 cat show hepatic lipidosis by the 6th week of total or partial fasting. И как вы видите по показателям на 5-й
неделе. Нам пришлось исключить 2 кошек из этого исследования, потому что у них уже были серьезные признаки развившегося печеночного липидоза. И, наконец, исследования, вот все вот эти оставшиеся еще 4 кошки тоже показывали признаки серьезного липидоза, кроме одной, которая осталась в пределах нормы. And as you can see, all the cats that were supplemented with protein never developed hepatic lipidosis. А те кошки, все кошки, которые получали протеиновое питание, не развили признаков липидоза. So those two studies support that cats in hepatic lipidosis are showing signs of protein deficiency, and because of that protein deficiency, they are not able to export lipid from their liver. Таким образом, все эти эксперименты подтверждают, что все животные с липидозом испытывают проблемы именно с белковой недостаточностью, и именно она, в свою очередь, мешает экспортировать липиды из печени. And it makes sense when we know the cat's metabolism. И это очень логично, если мы вспомним, что мы знаем об особенностях обмена веществ у кошек. Cats are not as good as preserving their protein than other species like human, dogs, rats. В отличие от людей, собак или даже грызунов, кошки очень плохо умеют удерживать белок. When they have less protein, their body is not able to decrease the catabolism of amino acid and thus preserve amino acid. У них, в принципе, тело как бы меньше может аккумулировать белок, и их механизмы не могут снизить интенсивность потребления белка, то есть расщепления его до аминокислот и дальнейшего их переработки. As I mentioned to you, another hypothesis is that the liver cells are not able to oxidize or use the fatty acid to make hydroxybutyrate and ketone bodies. Одна из гипотез, механизм, да, о котором мы с вами говорили, это о том, что организм не способен, организм кошки не способен окислять вот эти свободные жирные кислоты, превращая их в гидроксибутират, например. Cats and dogs, as opposed to other species, are very good at using ketone bodies like hydroxybutyrate, and so there is not a race in hydroxybutyrase like you would see in human, much faster in human. But what you can see is that there is a race of hydroxybutyrate over the study. У собак и у кошек не так быстро происходит повышение гидроксибутирата, как, например, в организме у человека, но тем не менее мы видим тоже, что с течением недель его количество повышается на графике. Which suggests that inability to oxidize or to make ketone bodies in liver cell would not be the major factor. Соответственно, мы можем предположить, что неспособность окислять жирные кислоты все-таки не является ведущим фактором развития липидоза. And thus that carnitine deficiency is not the most important problem in cats with hepatic lipidosis. И дефицит каротина тоже, нет, не каротина, а карнитина, простите, заговариваюсь слегка, дефицит карнитина тоже не является одним из ключевых элементов в развитии заболевания. No, how do cats with hepatic lipidosis or before hepatic lipidosis do handle glucose? Сейчас мы поговорим с вами о потреблении и расщеплении глюкозы у кошек с липидозом печени. So what you see here is the level of insulin after the injection of glucose over a 2 hours period. Мы здесь измеряем уровень инсулина через 2 часа после инъекции глюкозы. What you see on the first curve, the yellow arrow, is that after injection you have a rise in insulin, and then it goes progressively down until it go back to baseline level after 2 hours.
Что мы видим на первой кривой, на которой указывает желтая стрелочка о том, что после введения существенный скачок и потом потихонечку снижается до нормальных значений уровень инсулина. When the cats are overweight, again, you have that rise after glucose injection, but it takes longer to go back to baseline, and actually it never go back to baseline before 2 hours. Следующая кривая, которую сейчас для вас прослеживает лазерной указкой Винсент, и также вы видите указывающую на нее белую стрелочку, это животные с избыточным весом. И как вы видите, здесь тоже происходит резкий скачок инсулина после инъекции, однако его уровень так и не возвращается к нормальным значениям. That's what we call insulin resistance. Мы это называем инсулинорезистентностью. And that explains why overweight cats are more at risk of becoming diabetic. И, соответственно, это говорит о том, почему, опять-таки, животные с избыточной массой тела больше в группе риска No, what's по happening? диабету. Sorry. What is happening after the cat fasted for 5 to 6 weeks? Что Is же that происходит, you have если... barely any response to the injection of glucose. Что же происходит с группой, которая отмечена зеленой стрелочкой? Это группа животных, которые были без пищи 2-4 недели. Мы видим, практически нет реакции на введение глюкозы. It makes sense. For 5 to 6 weeks, the pancreas didn't have to secrete any insulin. Это тоже логично, потому что мы понимаем, что за это время поджелудочная как бы перестала реагировать. So he lost its ability to react to an injection of a significant amount of glucose. Состояние поджелудочной уже не позволяет ей реагировать на введение существенного количества глюкозы. Which means if you give to cat with hepatic lipidosis a diet that is high in glucose, Это значит, что если животному, у которого печеночный липидоз, назначить рацион питания, в котором высокое содержание глюкозы, he is not going to be able to deal with that glucose, and the cat is going to be hyperglycemic. его организм этого животного не сможет переработать эту глюкозу и, соответственно, разовьется гипергликемия. Finally, the last curve, it's after recovery. And as you can see, the curve after recovery is very similar to the curve at the beginning of the study, which means that after recovery, those cats got back to their normal physiology of dealing with glucose. И последняя кривая, которая нас интересует с голубой стрелочкой, это кривая после выздоровления после печеночного липидоза. Как вы видите, характер этой кривой очень напоминает график, который был с желтой стрелочкой, то есть до развития заболевания. О чем это нам говорит? О том, что организм восстанавливает свои функции и дальше способен снова перерабатывать глюкозу в нормальном состоянии. So now that you understand a bit better the pathophysiology of hepatic lipidosis, I'm going to share with you that we can treat those cats. Here you have the successive serum sample from a cat before, during, and after hepatic lipidosis. Погрузившись достаточно в патофизиологию всех этих процессов по липидозу, мы можем переходить к лечению. Здесь на картинке вы видите образцы, взятые у кошек до, во время и после печеночного липидоза. Okay, the first thing to see when you begin to tube feed those cats is that it takes about 2 to 3 weeks so that the liver enzyme go back to normality. Итак, что же у нас происходит, например, в анализах, когда мы начинаем кормить животное через трубочку? Мы видим, что примерно 3 недели уходит на нормализацию печеночных энзимов. And those enzymes might even look worse after 1 week of treatment. Иногда ферменты в анализах выглядят даже хуже после первой недели лечения.
And this is something that is very important to know, is that those cats will often look worse when you begin to treat them than before starting. Очень важно знать, что такие пациенты часто ухудшаются клинически на первой неделе лечения. Они выглядят еще хуже, чем до того, как вы это кормление и лечение начали. So it's very important to realize that if you stop feeding those cats, they're going to die. And yes, the first week is not the nicest, and the cat might look worse. But if you persist, you'll see you're going to save most of them. Будьте готовы к тому, что если вы, увидев это ухудшение, прекратите давать питание, то пациент точно умрет. Просто надо понимать, что вот он будет выглядеть хуже, первая неделя вообще сложная, но если мы продолжим и упорно будем их дальше кормить, то через некоторое время состояние начнет улучшаться. The other nice things to know with the treatment is that the liver goes back to normal histology and normal function. Очень важным также является то, что через несколько недель и печень именно гистологически возвращается к своей нормальной картине. You can see here the dramatic accumulation of lipid, and here the completely normal cytoplasm, pink cytoplasm, that you should normally see in liver. Сравните, пожалуйста, эти две картинки. Да, слева какое громадное скопление жировых отложений, и справа нормальная цитоплазма печени. This is why we believe that accumulation of lipid in the liver is physiological to some point, and that it can go away if the animal is fed normally. Именно поэтому мы называем способность печени у кошек накапливать жир физиологической, потому что мы знаем, что даже при тяжелых стадиях отложения жира это все равно обратимый процесс. So I already mentioned to you that the treatment of cats with hepatic lipidosis is to feed them. And what should we feed them? Как я уже много раз сказал, самое главное лечение липидоза – это кормление животного. Итак, чем же мы должны кормить? From what I told you, it's obvious that we want to give those cats as much protein as possible. Из того, что мы с вами уже сегодня, так сказать, исследовали, я вам рассказал, прежде всего нужно давать максимальное количество протеинов, сколько возможно. Some cats will develop encephalopathy, hepatic encephalopathy. It's quite uncommon, but it happens. In this case, you cannot give such a high level of protein. Здесь, конечно, важно понимать, что некоторые пациенты, у них на фоне вот этих печеночных отклонений развивается печеночная уже энцефалопатия. В этом случае такие высокие уровни белков, конечно, давать нельзя. The diet for cats with hepatic lipidosis should be high in fat. Также рацион питания такого пациента должен быть богат жирами. And you're going to tell me, yes, but you show in your study that giving a lot of fat promote accumulation of lipid in the liver. И вы скажете, что это вы сами себе противоречите. Вы же сами говорили, что если есть большой доступ жиров, то, соответственно, они и более будут накапливаться в печени. But then we were giving only lipid, not protein and lipid. Но это в тех случаях, когда в организм поступает только жировое питание. А если мы даем белок и жир, то такого происходить не будет. During a period of fasting, all the body gear to use lipids and fatty acid as the main source of energy. Потому что после того, как животное долго воздерживалось от пищи, организму очень нужно жировое питание, оно будет использовать поступающие жирные кислоты по назначению, как источник энергии. So those cats are completely ready to use fatty acid as a source of energy. Их организм к этому готов. But as I showed you before, they are not ready to deal with carbohydrate and with glucids. А вот с чем они будут плохо справляться по первому времени, это как раз-таки с углеводами, как вы уже видели на исследованиях. So you don't want to give a diet that is too high in carbohydrate. Соответственно, это должна быть низкоуглеводная диета. And so basically, if you look at those values, is the composition of most cat food.
И, в принципе, если посмотреть на это соотношение, это получается примерно где-то доли обычного питания для кошек корма. But what you want to do is to give a diet that is highly digestible. You want to make sure that all the nutrients are there, that is, they are balanced. Но что очень важно, прежде всего должна быть легко усвояемая диета, то есть нужно убедиться, что все поступающие питательные компоненты будут перевариваться организмом. You want to have a high quality of ingredients, so those protein and fat are highly digestible. Опять-таки, сами ингредиенты должны быть высокого качества для того, чтобы хорошо усваиваться организмом. And depending of the cat and the tube you are going to choose is going to be more easy to have that diet go through the tube. И также очень важно, в зависимости от непосредственно вашей, так сказать, кошки, которую вы лечите, и трубки, через которую поступает питание, какой именно вид питания выбрать. If the tube is narrow, you will need liquid diet. То есть если у нас трубочка узкая, то, понятно, нам нужна жидкая форма. In larger tube, then you will be able to pass slurries. Если же у нас более широкая трубка, то тут можно уже состояние суспензии. So let's speak about tubes. Давайте как раз поговорим о трубочках. One of the most common tube use is what we call the nasogastric tubes. Назогастральная tube you трубочка can see наиболее популярна. Вот вы ее видите. The big benefits of using that tube is that it's easy to place and replace because yes, cats remove them sometimes. Большое преимущество заключается в том, что поставить такую трубочку достаточно легко. Также легко ее, как сказать, заново поставить, потому что бывает, что кошки их вытаскивают. It requires only a local anesthesia. You put a little bit of local anesthetic in the nostril. По сути, нужен только местный анестетик, да, немножечко его в ноздрю. Depending of the cat, you can put a 5 to a 8 French. Диаметр, That's the size of the tube. Диаметр выбираем в зависимости от размера самого пациента, от 5 до 8. An important thing to know is that it should be fixed behind the head because cats don't like you to feed around his face. So the tube is longer and go behind the head. Самое важное, что кончик трубки должен быть достаточно длинным и быть закрепленным за головой, потому что кошкам не нравится, когда вы их кормите перед их глазами. As you can see, you can attach it here. What we tended to use after that was more use a little piece of tape and then attach with wire, surgical wire, the piece of tape on the side of the nose. But you need to fix it close from the nose, otherwise it's going to be removed too easily. And you see there is another one here, and there is a third one behind the head. Мы что советуем при первоначальном наложении, да, этой трубки сначала прикрепить ее тейпом, и дальше нужно зафиксировать. Как вы видите, она зафиксирована близко к носу, иначе ее будет слишком легко убрать самой кошке. Она закреплена не только у ноздри, как вы видите, но и немного выше, в районе лба тоже. Cats tolerate them, but you need to put Elizabethan collars to make sure that they don't remove it. If you don't put a collar, it's going to last about 30 seconds. Кошки в целом нормально переносят эту трубку, но, конечно, воротник надо надевать. Если воротник не наденете, то дольше 30 секунд эта трубка не продержится в кошке. And you can send the cat back home with the collar. You guess the collar here. After the cat is starting to be better, and so usually after 5 to 7 days, this cat can go home because some of those cats will require to be tube fed for quite a long period. And if the cat remove the tube, you just have them back and put another tube, and then they can be sent home again. Кошек таких можно отпускать домой при улучшении самочувствия. Это обычно происходит где-то вот через 5-7 дней после начала лечения и кормления. Кормить их через трубочку зачастую приходится достаточно долго, то есть владельцы должны продолжать делать это дома. И в том случае, если трубочка вылетела, все-таки кошка смогла ее как-то удалить, то просто они приходят и снова ставите. Inconvenient, the tube is small, so you need a liquid diet.
Какие минусы у этой трубки? Ну, во-первых, она узкая, соответственно, здесь нужен жидкий формат корма. If you don't use a liquid diet or if you don't flush the tube after feeding, there is a high risk that the tube will clog. Иначе очень высокий риск того, что произойдет закупорка трубочки. Этот риск высок также, если вы не будете промывать трубку после кормления. It's less well tolerated than the tube I will show you after that, the esophagostomy and gastric tubes. Она немного хуже, вот эта трубочка еще и переносится пациентами по сравнению с другой, с эзофагиальной трубочкой или прям желудочной стомой. Я покажу их вам позже. And putting a tube like that increase the risk if there is some vomiting or regurgitation to have food going in the lungs. And so you should monitor those cats carefully for risk of pneumonia. И также высокий риск аспирационной пневмонии, связанный с тем, что если возникает рвота или любая регургитация, поэтому вот у таких пациентов надо следить, не развивается ли пневмония. So the two other tubes that are quite commonly used are the esophagostomy and the stomach tubes. Соответственно, два других вида достаточно популярных, широко используемых, это уже эзофагиальные трубки, желудочные. The first one is made by an incision in the neck and where you place the tubes directly in the esophagus. Первая вставляется через разрез в шее, прямо-таки в пищевод. The second one is through the skin of the abdomen and directly in the stomach. А вторая идет, это гастростома, она идет прямо в желудок через надрез на, соответственно, животе. The big advantage of those tubes is that they are very well tolerated, so you can keep them in some animals that don't want to eat for the reason you can keep them for months. Тут уже пациенты с ними гораздо легче живут, меньше против них возражают, поэтому если состояние тяжелое, такая трубка из стома может стоять хоть несколько месяцев. And the other big advantage is that those tubes are bigger, so you can inject slurry in those tubes. Ну и, конечно, важное преимущество – это диаметр более широкий, поэтому здесь уже можно подавать корма в виде суспензии. Inconvenient is that first you require an anesthesia, and some cat might not deal well with that anesthesia. Что неудобно. Чтобы поставить такую стому, нужна анестезия, а состояние некоторых пациентов может быть достаточно тяжелым, и вы не можете позволить себе анестезию. If the cat pull or for any reason the tube is pulled just after the surgery, then you have a risk for complication. Если по какой-то причине, по какой-то случайности кошка или еще что-то такое происходит, вытягивает эту трубку скоро после ее установки, то здесь, конечно, у нас идет риск инфицирования. If the tube is removed, it's later on it's not a big deal. There will be a hole that will heal very quickly. Если это произойдет не сразу после установки, а через некоторое время, то там уже риск инфицирования меньше, потому что эта дырочка, она затянется достаточно спокойно. But it's not so easy to replace. Но, конечно, повторная установка не такая легкая процедура. And you can have complication around the place where you put the tubes. И могут быть осложнения, особенно на коже, вокруг места установки стомы. Nowadays, esophagostomy tube are the tubes that are most used by people that want to tube feed dogs and cats. Ну, в принципе, в наше время чаще всего используют все-таки эзофагиальные трубки. Okay, now you have the diet, you have the tubes. How should I feed that cat? Can I give all the energy he needs right away, or should I go slowly? And the answer is easy, go slow. This cat didn't eat for 4 or 5 weeks. You don't need to feed that cat 100% of the requirement in one day.
So initially, Теперь мы знаем о sorry. том, какое, thank you, какое питание мы можем использовать, да, какие корма мы можем давать. Мы обсудили с вами, каким образом они будут поступать в организм, через какую трубочку и так далее. Давайте поговорим о протоколе, как мы начинаем кормить. Быстро, много, медленно. Конечно же, это простой ответ. Надо потихонечку это все делать. Подумайте о том, что пациент долгое время не ел, и вот сразу нагрузить организм, это будет тяжело справиться. So initially, you give about 25 to 50% of the calories. Начинаем мы примерно на уровне 25-50% от суточной нормы калорий. And I would recommend you to give 20 to 25 ml meal, 4 meals per day. И кормим мы дробно 4 раза в день. Я бы рекомендовала где-то 20-25 мл за один прием пищи 4 раза в день. And then you increase progressively by 5 ml per meal, for example. И дальше с каждым днем мы прибавляем, ну, примерно, например, по 5 миллилитров к каждому приему пищи. Up to reach 100% of the requirement, that is 60, more 60 than 80 kilocalorie per kilo of cat per day. И постепенно за 5-7 дней мы выходим на значение примерно 60 килокалорий на килограмм веса питомца. Это и есть 100% потребности суточной. And if you go like that, you can easily reach 120 ml per meal, and then you can decrease to 3 meals per day, which is more compatible with the lifestyles of people. И примерно это будет в районе 120 миллилитров за один прием пищи. И здесь уже приемы можно сократить до 3 раз в день, что более удобно для организации жизни большинства владельцев. If the cat does not tolerate that amount, that is, if he shows mostly vomiting that you cannot control or diarrhea, then it's better to feed that amount of food on a continuous basis. You can have some special pump, what we call syringe pump, that will inject slowly the amount of food that they need. Если мы сталкиваемся с какими-то проблемами, во-первых, это какая-то рвота, с которой мы не можем справиться, да, или, например, диарея, то тогда лучше переходить на какие-то форматы постоянной подачи питания с помощью зонда и автоматической инъекции. Then, in some circumstances, if it's really not possible, total parenteral nutrition could be considered, but you need to be in special institution with people that are used to do that. И, конечно же, если никакие другие опции не помогают, то здесь надо рассматривать полное парентеральное питание, но, как вы понимаете, это возможно только в специализированных медицинских учреждениях. Now, how do you monitor those cats? Make sure that they don't vomit or have diarrhea. Таким образом, самое главное при мониторинге, что следить за рвотой, диареей. It may happen that they vomit. So, as I mentioned to you, to control that, you reduce the amount you're giving, or you can give some drug that can help against vomiting. But if you stop feeding this cat, it's going to get worse and it's going to die. So you have to feed it and find a way that it's compatible with vomiting and the diarrhea. Normally, if you have diarrhea, it's because you try to give too much food too early. So avoid to give too much food too early. Если у нас есть проблема с рвотой, то, конечно, надо постараться управлять этой проблемой. Прежде всего, надо снизить объем одного приема пищи, либо же перейти на вот эту вот постоянную подачу, да, с помощью зонда, когда постоянно поступают маленькие порции в организм. Также можно давать антиэметики, в общем, в любом случае, какие-то лекарства, которые позволят контролировать рвоту. Но нужно с этим справляться, то есть нельзя прекращать питание, потому что если мы прекратим питание, то тогда пациент умрет. Что касается диареи, обычно она возникает, если мы слишком много кормим животное. You monitor temperature and respiratory rates. That's mostly to make sure that this cat doesn't get pneumonia. Также мы меряем температуру и частоту дыхательных движений. Это все для того, чтобы проследить, не развивается ли случайно пневмония. You will monitor glucose, potassium, and phosphorus, and I will tell you why on the next slide.
Мы также следим за показателями глюкозы, калия и фосфора. Сейчас на следующем слайде объясню, зачем. And if you want to monitor the improvement of the cat, you can also measure ALT, SAP, alkaline phosphatase, and bilirubin. А для But оценки be улучшения aware, состояния животного мы используем такие показатели, как АЛТ, щелочная фосфатаза, билирубин, но следует помнить, that you may expect an increase in those enzymes after a week. что в течение первой недели эти энзимы могут и повышаться тоже. Вы помните, да? Первая неделя тяжелая и, возможно, ухудшение клинической картины. Now, what are the most common complications that you get tube feeding those cats? I already mentioned the tube clogging, and I will show, I think I have a slide that show you how to unclog a tube. Вкратце остановимся на тех осложнениях, которые могут развиваться. Мы уже говорили о том, что может происходить закупорка зонда, трубочки, через которые питаемся. Сейчас чуть дальше покажу, как очистить, пробить, так сказать, эту пробку. With the nasogastric tube, often you have a compression of the lacrimal canal, and thus you have that epiphora that will arrive, but will go away as soon as you remove the tube. Частым осложнением является эпифора из-за сдавления слезного канала, но это осложнение, оно уходит, как только мы убираем трубку. I already spoke about vomiting and diarrhea. Подробно я уже поговорил про рвоту и диарею. Vomiting will be quite common whatever you do, but diarrhea is mostly due to excess amount of feeding initially. Рвота может возникать по разным причинам, а вот диарея чаще всего, если вы даете слишком много корма за один прием пищи. Monitor aspiration pneumonia. It's not very common, but when it happens, that's very severe. Аспирация и, как следствие, пневмония – это нечастое осложнение, но если уж оно случилось, то тяжелое. With stomach tube, you can get peritonitis, so you monitor fever and make sure that the abdomen of the animal stay easy to manipulate. Перитонит, ну, здесь признаками, конечно же, будет повышение температуры и так далее. Это у нас возникает при желудочных стомах в основном. И здесь, конечно, самое главное, чтобы место стомы было доступно для осмотра, чтобы вы могли следить за ее состоянием. And the three main abnormalities, metabolic abnormalities when you refeed those cats are hypokalemia, that's the most common. И также есть нарушение обмена веществ, и наиболее типичными являются гипокалиемия, это самое частое. That you can control either by fluids or by adding potassium to the diet, but you have to be careful in monitoring not to give too much, because too much potassium can also be very dangerous. И здесь это можно справляться с этим состоянием можно с помощью сдвига по жидкости, либо же добавлением калия в рацион, но осторожно, потому что слишком много калия вызовет другие проблемы. Hyperglycemia is mostly an issue if you give a diet that is too high in carbohydrate. Гипергликемия, но она будет развиваться все-таки, если диета, которую вы выбрали, слишком богата углеводами. Hypophosphatemia is quite rare, but can happen and can be dramatic because it induces hemolysis. Низкие показатели фосфора, в свою очередь, развиваются редко, но могут быть очень опасными, потому что запускают механизм гемолиза. And it can be prevented by providing phosphate to the animal. И здесь самое главное просто, чтобы фосфат содержался в питательном рационе. Oops, sorry, I pushed on the wrong. Oh, okay. We already did that one and this one. Okay. So now the prognosis. You know, when I speak to you about what happened in the end of the 90s, the prognosis of hepatic lipidosis was very bad. A cat with hepatic lipidosis was a dead cat. Nowadays, if people are aggressive and feed the animal, you can save about 80% of the cat. It will depend if how late you are in the process of the disease. If you're really too late, it's going to be more difficult. But if you don't believe in what you're doing, it's not going to work. Right? What I tend to say is that if you have a first-year resident,
the chance of success is lower than if you have a second year's resident that has more experience. And if you have a second year resident, you have a better chance of success than if you have a professor, because the professor doesn't want to stay after 5 p.m. in the clinics. And so he will not take as good care of that patient because it requires a lot of support. Прогноз. В конце 90-х прогноз был неутешительный. То есть, по сути, пациент с липидозом считался мертвеньким уже пациентом сразу. Сейчас, в наше время, мы в 80% случаев можем спасти животное и привести его к выздоровлению. Хочу сказать, что самым главным здесь является уверенность в собственных действиях. В этом смысле, если у вас мало опыта и вы, например, резидент первого года, то вы будете мало уверены в том, что вы делаете, и у вас меньше пациентов выздоровеет. В отличие от резидента второго года, у которого уверенность уже побольше, он уже такие случаи видел, и он может настойчиво продолжать кормить животное и верить в успех. При этом хочется сказать, что у резидента второго года шансов вылечить животное больше, чем у профессоров, потому что профессора, знаете, такие умудренные опытом, не любят проводить долгие часы в клиниках, уходят ровно в 6. В общем, профессора хуже справляются с липидозом, чем резиденты второго года. Так что верьте в свои силы. No, if the hepatic lipidosis is secondary to another disease, the prognosis is much more guarded. Если же липидоз у нас развивается вторично в связи с каким-то первичным заболеванием, здесь, конечно, прогноз более осторожный. It is important to control the primary condition and make sure that the animal is eating or receiving calories. Потому что помимо того, что нельзя просто начать кормить животное, нужно начать бороться с вот этим первичным заболеванием, вызывающим анорексию. Почему оно отказывается от пищи? Нужно убедиться, что калории доступны организму. Unfortunately, many of those diseases are chronic, difficult to control disease. А многие из вызывающих анорексию заболеваний являются хроническими заболеваниями, которые трудно вылечить, поэтому ситуация осложняется. And, again, if you don't feed those cats will not be fixed. Если пациент так и не будет получать корм, получать питание, то ему лучше не станет. But the great thing is that if you are able to feed those cats and you're able to control that disease, the liver goes back to normal. Но самое главное здесь понимать, что если удастся справиться с первичным заболеванием, если удастся кормить все-таки животное, то печень, она вернется к своему первоначальному состоянию. То есть это обратимый процесс. Okay, the last point I would like to discuss about the management of those cats is food aversion. So I'm not sure you have heard about food aversion, but I'm sure most of you have experienced food aversion. И еще отдельная такая важная вещь, которую я хотела бы с вами обсудить сейчас, это отвращение к пище. Не уверена, что вы слышали этот термин, да, в связи с животными, но я уверен, что с вами случалось отвращение к пище. One day in your life, you ate too much, you drank too much, you were really sick, and from that day, only the smell of that drink or that food or the taste of that drink or that food make you sick. Однажды вы чего-то переели или, знаете ли, перепили. И вот с тех пор у вас только запах этой еды или вид этого напитка вызывает очень неприятные ощущения, и вы никогда больше это в рот не возьмете. That's food aversion, and that's something that we learn through evolution, so that we would never eat again something that makes us sick. Это и называется отвращение к пище, и, честно говоря, это эволюционный механизм. Он помогает человеку больше не есть то, от чего ему однажды стало плохо. The problem is, sometimes this is not the diet that we are eating that is inducing the vomiting and diarrhea. Но дело в том, что иногда причина плохого самочувствия, например, рвоты или диареи, не в еде, которую вы ели, а в заболевании, которое у вас было во время приема пищи.
Sometimes it's a primary disease like renal disease. And so we eat a diet, but that's a renal disease that makes us sick, and we associated that sickness with the diet when То it's есть, not допустим, associated with есть the diet. заболевание почек, и нам от него плохо, но мы при этом что-то едим, и у нас начинает ассоциироваться вот это плохое состояние с поступающей едой. And that's what happened also with hepatic lipidosis. Often when I try to give some food to those cats to which they have not been exposed, they would be willing to eat it. И это очень частая история как раз-таки с пациентами с липидозом печени. Я часто даю таким кошкам еду, которую они раньше никогда не ели, и они с охоткой ее едят. But only for 24 hours. And the next day, they would not eat that food, but they would eat another food with another taste. И примерно 24 часа все хорошо, но через 24 часа они уже не хотят есть эту еду, но радостно едят еду с другим новым вкусом. And what ended up to happen is that those cats become aversive to all the diet that you can find. И что происходит в итоге? Вы предлагаете им различные диеты, и у них развивается отвращение ко всем этим различным диетам, потому что все это время им плохо. And the big issue, as I mentioned to you, is that when you're aversive to one diet, you're aversive to that diet for a long time, even after you recover. И мы тоже должны понимать, что отвращение к пище проходит очень долго. То есть если уж оно возникло к какому-то виду корма, то это не проходит быстро. So my recommendation is, if you can see that the cat is anorectic, don't try to expose it to all the diets, just put a tube. Поэтому мой совет, если у вас анорексичное животное, не пытайтесь предлагать ему все виды доступных кормов. Нет, ставьте сразу трубку. And when you start to tube feed, don't give food on the side. Wait that the cat is doing better, for example, after 10 to 15 days. And at that time, you just present the food. If the cat is interested, great. If he's not, you remove the food. И при кормлении через зонд не доставляйте еду, не ставьте еще дополнительную еду, чтобы кошка там поела, если она захочет дополнительно. Нет, делайте это только, когда состояние пациента улучшится. Обычно это через 10-15 дней лечения. Поставьте корм. Если кошка заинтересовалась, стала его есть, отлично. Если нет, убирайте этот корм. Okay. So, yeah, that's the main point. I will be speaking about the appetite stimulant later on, but that's a very important point for those cats, because if you make them aversive, to end up they don't want to eat anything, and then you will have to tube feed them for weeks and weeks before they want to eat again. То есть самое главное это именно не вызвать вот этого отвращения к различным кормам, потому что оно не проходит быстро, и вам придется через трубку очень-очень долго их кормить, то есть много недель через трубку, потому что к корму они так и не вернутся. Okay, so in conclusion of this presentation, how do we prevent hepatic lipidosis? We avoid fasting in cats, and of course not fasting a few days, but a few weeks, and knowing that obese cats are much more at risk. Итак, в заключение презентации, какие общие выводы мы можем сказать? По предотвращению, прежде всего, надо предотвращать то, что пациент не ест, особенно питомцы с избыточной массой тела, не допускать голодания. To prevent the disease, we monitor food intake. So if you put a cat on a weight loss program, don't say to the people, just feed the diet and don't worry. You say, just make sure that the cat is eating the food. If there is more than one cat in the house, make sure that that cat is eating the food. Очень важно следить, что питомец действительно ест свой корм. Нельзя хозяевам сказать, вот, кормите вот этой вот там диетой, этим кормом, и все будет хорошо. Нет, надо сказать, проследите, что он ест этот корм, особенно если в доме или в хозяйстве живет несколько питомцев. If a cat's losing more than 10% of its body weight in 1 week, it means he's not eating. So you should really monitor this cat carefully. Помним о том, что если потеряно 10% массы тела, это значит, что уже неделю питомец не ест. Вот это вот нужно отслеживать. And if a cat didn't eat for a while and you want to monitor his liver status,
look at alkaline phosphatase because that's the one that will give you the most information. И хорошим индикатором липидоза служит щелочная фосфатаза, как мы уже обсуждали, поэтому для мониторинга именно аккумуляции жира в печени это отличный показатель. Finally, why do cats accumulate fat during fasting? We are not sure 100%, but we believe that protein is the main factor. Ответить на вопрос все-таки, почему же скапливаются вот эти жировые отложения в печени, мы 100% с уверенностью не можем, но все-таки гипотеза про белок, про протеиновое расходование в организме выглядит наиболее разумной. And concerning the treatment, И что касается лечения. If there is only one thing you have to remember from this lecture, is that you have to feed those cats aggressively. They have to get their calorie. If not, they're gonna die. Если вы запомните из всей этой моей презентации только одну вещь, то пусть это будет вот эта вещь. Животных кормить нужно агрессивно, настойчиво. Если они не будут получать необходимые калории, они умрут. The kind of diet you're going to give them are high protein, high fat diet, that is recovery type diets. Восстанавливающая диета в данном случае это высокобелковая и высокожировая диета. The only way you're going to cure those cats is by tube feeding them. Вылечить можно только если подавать корм через трубку. Nasogastric tube are really easy to place if you want to start. If you are a bit more adventurous and if you like surgery, then the esophagostomy tube is the second choice. Назогастральные трубки устанавливаются проще всего, но если вы склонны к приключениям или у вас страсть к хирургии, то, конечно же, пожалуйста, ставьте желудочные стомы и эзофагиальные. Those cats didn't eat for a while, so please start feeding them progressively. Помните, что такой пациент не ел, да, голодал долгое время, поэтому наращивать питание нужно по прогрессивной шкале, постепенно. Monitor refeeding complication, like all the metabolic, hypokalemia especially. Обращайте внимание, пожалуйста, на показатели крови, которые связаны с восстановлением питания. Помните про содержание калия. And avoid making those cats aversive to all diets. И избегайте формирования отвращения к пище, к каким-то вот видам кормов. And if you do that, and if it's a idiopathic hepatic lipidosis, the prognosis is very good. If not, it's not so easy. Если вы все это сделаете, и происхождение идиопатическое, то прогноз очень-очень хороший. И если же нет, то, конечно, более осторожный. And thank you for your attention. И спасибо за ваше внимание к данному предмету нашей дискуссии. You're getting applause here. I can tell. Yeah. We have some questions. Go ahead. Mm-hmm. Для людей. Да, сейчас. I'm sorry, we're first reading the questions in Russian for the audience, and then I'm translating to you, okay? Okay, perfect. Итак, вопрос. Добрый день. При липидозе печени, при отсутствии энцефалопатии, возможно применение корма линейки гастро или же конвалесценс? Is it possible to use nutrition of the gastrointestinal line or как называется последнее? G-convalescence if there is no encephalopathy with hepatic lipidosis? Yes. I mean, if you use the GI line, yes. Not the product that are higher in fiber, so fiber responsive, I would not recommend it. The issue is going to be more if you won't be able to pass it well through a nasogastric tube. Mm-hmm. If you pass it to a esophagostomy tube, no problem. Да, безусловно, эту линейку можно использовать, только не выбирайте те корма, которые богаты пищевыми волокнами, потому что здесь они у нас не будут усваиваться. Но помните о том, что этот корм с трудом будет проходить через назогастральную трубку. Если же у вас стоит желудочная стома, то проблем возникать не должно.
And for the nasogastric tubate, ideally, it's to use liquid diets. Потому что, как мы уже говорили, для нас загастрали нужны жидкие формы корма. Итак, пока у нас больше нет вопросов, сейчас у нас будет небольшой перерыв в 15 минут. После этого мы вернемся с темой по нежелательным пищевым реакциям.